પ્રદર્શન એનઆરસી કે સીએએ ની વિરુદ્ધ કે કોઈ અનામત મેળવવા માટે નથી થઈ રહ્યું, પરંતુ આ પ્રદર્શન પોતાનો હક મેળવવાની લડાઈનું છે। આ એવા ખરીદનાર છે જે વર્ષોથી ઘર અને તેની પર માલિકી હકની રાહ જોઈ રહ્યા છે। બિલ્ડરો અને સરકારી ઓફિસોના ચક્કર કાપી કાપીને થાકી ગયા છે। કોર્ટ કચેરીમાં આટાફેરા મારીને તેમના પગના તળિયા ઘસાઈ ગયા છે, પરંતુ તેમનો જુસ્સો હજુ પણ યથાવત છે। દિલ્હી એનસીઆરના નોઈડા એક્સટેન્શન એટલે કે ગ્રેટર નોઈડાના વેસ્ટ વિસ્તારમાં એવા ઘર ખરીદનારાઓની સંખ્યા હજારોમાં છે જેને હજુ સુધી ફ્લેટ નથી મળ્યો। જો ફ્લેટ મળ્યો છે તો માલિકી હક નથી મળ્યો। આ ઉપરાંત નોઈડા, ગ્રેટર નોઈડા અને ગાઝિયાબાદના વસુંધરા, વૈશાલી સહિત અન્ય વિસ્તારોમાં પણ તમામ એવા ઘર ખરીદનાર જોવા મળશે જેને ઘર તો મળી ગયું પરંતુ માલિકી હક નથી મળ્યો। છેવટે આનો અર્થ શું છે, સમજ્યા રિપોર્ટમાં। રજિસ્ટ્રી કરાવ્યા વગર રેસિડેન્ટ્સ એટલે કે ઘરના માલિકને માલિકી હક નથી મળતો। પૂરી કિંમત ચૂકવ્યા છતાં તે પોતાના ફ્લેટ પર દાવો નથી કરી શકતો। જો કોઈ કેસમાં કોઈ દુર્ઘટના થઈ જાય છે તો વળતર કે કોઈ સરકારી મદદના પણ હકદાર નથી હોતા। માલિકી હક મેળવવાની રાહ જોઈ રહેલા આ ઘર ખરીદનારાઓએ નવા વર્ષના પ્રથમ દિવસે ઠંડીમાં ગ્રેટર નોઈડા વેસ્ટના એક મોટી ગોળ ચક્કર પર પ્રદર્શન કર્યું। ઓથોરિટી, અધિકારીઓ અને બિલ્ડર્સને જાગૃત કરવા માટે હવન કરવામાં આવ્યું। ઘર ખરીદનારાઓનું કહેવું છે કે 13 વર્ષથી બિલ્ડર અને ઓથોરિટી પાસેથી પોતાનો હક માંગી રહ્યા છે। કોઈ બિલ્ડર ફ્લેટ પર કબજો નથી આપી રહ્યું તો કોઈએ કબજો આપ્યો છે પરંતુ હજુ સુધી રજિસ્ટ્રેશન નથી કર્યું। તેમનું કહેવું છે કે પ્રદર્શન ત્યાં સુધી ચાલશે જ્યાં સુધી તેમને પોતાનો હક નહીં મળે। પ્રદર્શનકારી સોશિયલ મીડિયા દ્વારા પણ પોતાનો અવાજ ઉઠાવવામાં આવી રહ્યો છે। માલિકી હક ન મળવા ઉપરાંત ઘર ખરીદનારાઓને બીજું શું મુશ્કેલી પડી રહી છે તેને આપણે સમજીશું બે અસલ કહાનીઓ એટલે કે केस हिस्ट्री थी। 2010 में मैंने 3 BHK फ्लैट खरीदा था। बहुत लड़ाई लड़के कानूनी दाव पेच हुए। 2022 में मुझे उसका पोजीशन मिला, लेकिन रजिस्ट्री अभी तक नहीं हुई है। जिन लोगों की रजिस्ट्री हो गई है उनके फ्लैट के दाम उनको अच्छे मिल रहे हैं। मेरा अभी 35 लाख का भी नहीं बिक रहा है, उनको जबकि 40 से 50 लाख का मिल रहा है। अब लोग आते हैं देखने मेरे फ्लैट को, लेकिन रजिस्ट्री ना होने के कारण वो बैंक उनको फाइनेंस नहीं करते हैं। इसलिए मैं परेशान हूँ कि अपना फ्लैट कैसे बेचूँ। 2021 में मैंने फ्लैट लिया, ट्रांसफ़र केस था, मतलब बिल्डर ने जिस व्यक्ति को बेचा था उस व्यक्ति से मैंने वो फ्लैट खरीदा। रजिस्ट्री न होने के कारण वो फ्लैट मुझे सस्ता तो मिला, लेकिन कोई प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक उस पर होम लोन देने को तैयार नहीं था। नतीजा मैंने किसी नॉन फाइनेंशियल बैंक से जो है होम लोन ले लिया। अब उसमें दिक्कत ये आ रही है कि वो बैंक से लोन तो लिया तो वो मुझे दूसरे बैंकों के मुकाबले इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसका EMI जो है दूसरे बैंकों से मुझे ज़्यादा पड़ रहा है और वो प्री EMI है। नतीजा ये है कि मैं पिछले 1.5 साल से सिर्फ़ और सिर्फ ब्याज भर रहा हूँ। अब मैं इसको किसी सरकारी बैंक में इस पूरे होम लोन को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। बहुत परेशान हूँ, सिर्फ ब्याज भर भर के सस्ते के चक्कर में ले तो लिया लेकिन सिर्फ ब्याज ही भरते रहे। આમ જોવા જઈએ તો અમિત કુમાર અને રાજીવ રંજન રજિસ્ટ્રી ન હોવાથી ઘર ખરીદીને બેઝિકલી ફસાઈ ગયા છે। અમિત ઘર નથી વેચી શકતા અને રાજીવ રંજનને મોંઘી લોન અને પ્રી EMI પરેશાન કરી રહ્યા છે। આ દર્દ કોઈ એક કે બે ઘર ખરીદનારાનું નથી પરંતુ સેંકડો હજારોનું છે। आओ नाखे आना पर एक नजर। न्यू एरा फ्लेट ओनर्स वेलफेर एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट दीपांकर कुमार जणावे छे कि फक्त नोएडा एक्सटेन्शन में नाना मोटा प्रोजेक्ट मळीने 1 लाख घर खरीदनाराओने पोजेशन नहीं मळ्युं, जेमां आम्रपाली, जेपी अने यूनिटेकना होम बायर्स पण सामेल नथी। 50,000 थी वधु होम बायर्स एवा छे जेमना घरोनुं रजिस्ट्रेशन नहीं थयुं। रजिस्ट्री न थवानुं मुख्य कारण बिल्डरोनुं लैंड ड्यूज न चूकववानुं छे, जेना कारणे ऑथोरिटी रजिस्ट्री नहीं करी रही। अथॉरिटी से ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट तब मिलता है जब एज पर बिल्डिंग प्लान अप्रूवल बिल्डिंग बनी हुई हो और उसके अंदर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सीवरेज जैसी सुविधाएं उसके अंदर हो, तब अथॉरिटी उसे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देती है। लेकिन ये इसमें साथ में अथॉरिटीज़ के ड्यूज का क्लियर होना भी मैंडेटरी है।
क्योंकि अथॉरिटीज द्वारा कई बार डेवलपर इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर प्रोजेक्ट लेते हैं, तो अथॉरिटी की ड्यूज अगर क्लियर नहीं है तो तब भी डेवलपर को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब तक ओसी नहीं है ऐसी प्रॉपर्टी किसी का भी आपको पोजीशन नहीं लेना है। और अगर आपको रीसेल में ऑफर किया जा रहा है तो ये ट्रांसफर के केस में आपको मिलती है। तो जिसका पोजीशन हो चुका है और वो ट्रांसफरेबल है प्रॉपर्टी, मतलब वो डेवलपर के रिकॉर्ड में ट्रांसफर हो रही है, अथॉरिटी के रिकॉर्ड में ट्रांसफर नहीं हो रही, तो ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर है और उसका ओसी नहीं आया हुआ है, उस प्रॉपर्टी को आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी सारी की सारी जीवन भर कमाई रिस्क के ऊपर है। ઘર ખરીદવું માત્ર ઇમોશનલ જ નહીં પરંતુ એક મોટું ફાઇનાન્શિયલ ડિસિઝન પણ હોય છે। એટલે જો કોઈ બ્રોકર કે નજીકનો જાણકાર તમને રજિસ્ટ્રેશન વગરનો ફ્લેટ ખરીદવાની સલાહ આપે તો સાવધાન થઈ જજો, નહીતર ફસાઈ જશો। સુપ્રીમ કોર્ટે હાલમાં જ બિલ્ડર્સના લેન્ડ ડ્યુઝને લઈને એક મહત્વનો ચુકાદો આપ્યો હતો। કોર્ટે લેન્ડ ડ્યુઝની બાકી પર 8% વ્યાજના કેપિંગને પાછું ખેંચી લીધું હતું। આ નિર્ણય બાદ ઓથોરિટીઝનું માનવું છે કે ઘરના રજિસ્ટ્રેશનમાં તેજી આવશે। સરકારે આ મુદ્દે ધ્યાન આપવું જોઈએ જેથી ઘર ખરીદનારાઓને માલિકી હક જલ્દી મળી શકે। આવા જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડીયો જોવા માટે આપ મની 9 ગુજરાતીની YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો, સાથે જ રેડ આઇકન બટન દબાવજો। એટલું જ નહીં, મની 9 ગુજરાતીના ફેસબુક પેજને પણ આપ લાઈક કરી શકો છો અને ટ્વિટર અને ઇન્સ્ટાગ્રામ આ બંનેને ફોલો કરવાનું ના ભૂલતા, કારણ કે સમજ છે તો સહજ છે।